call is now being recorded. Okay. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിന്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടോപ്പിക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ സസ്പെൻഷന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ ക്ലാസ് മിസ്സായവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കുക, അപ്പൊ അത് റെഫർ ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ ബേസിക് കോമ്പോണൻസ്, കുറച്ച് ബേസിക് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തായിരുന്നു നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ച് തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്തായിരുന്നു എക്സാം ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടേംസ്, ടെർമിനോളജീസ്, അതേപോലെ ബേസിക് കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സസ്പെൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ. സസ്പെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു? വെഹിക്കിളിലെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു നല്ല ഈസ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ, നല്ല എർഗണോമിക് മൂവ്മെന്റ്. നമുക്കിപ്പോ പോകുമ്പോൾ ഒരു ടേണിങ്, ഒരു ഷാർപ്പ് ടേണിങ് എടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹമ്പ് അല്ലെ, ഇറഗുലർ സർഫസ്, അങ്ങനെയുള്ള റോഡ് സർഫസിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഡ്രൈവറിന് ഒരു കംഫർട്ട്, ഡ്രൈവർ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ കംഫർട്ട് അല്ലെ, മിനിമം കംഫർട്ട് കിട്ടണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സസ്പെൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറെ കോമ്പണൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Down without moving the vehicle body. And allows relative motion between the two. The suspension system separates the wheel axle assembly from body. A vehicle needs a suspension system to cushion and damp out road shocks, so providing comfort to the passengers and preventing damage to the load and vehicle components. The springs and other components compress and expand as the wheel hits bumps or holes in the road. This allows the wheel to move up and down without moving the vehicle body. Supports the weight of the vehicle. Provides a smooth ride. Allows rapid cornering without extreme body roll. Keeps tires in firm contact with the road surface. Allows front wheels to turn left or right for steering. Isolates the body from road shocks and vibrations. Prevents excess body squat, tilting down at rear, when accelerating or heavily loaded. Prevents excessive body dive, tilting down at front, when braking.
Suspension system includes steering knuckle, control arm, ball joint, suspension springs, sway bar and dampers. Steering knuckle is that part which contains the wheel hub or spindle, Main and attaches components to the ആണ്. suspension and steering First components. component ആണ് ഈ പറഞ്ഞ steering knuckle. The wheel hub and bearing assembly is mounted on steering knuckle. Steering knuckle is mounting with tie rod for steering, lower arm, brake caliper, and strut. Control arm is a movable lever that fastens the steering knuckle to the vehicle's body or frame. Vehicles with short long arm front suspensions have 4 control arms, 2 uppers and 2 lowers. While most strut-equipped vehicles have only 2 lower control arms in the front suspension. The jungle has honed my skills to perfection. Ball joint is chassis part that connects the steering knuckle to the control arm. The ball and socket design of the joint allows it to swivel, so the knuckles can pivot as the wheels are steered, and allows it to arc so the knuckles can follow the vertical motions of the suspension, as it reacts to changes in the road surface. Vehicles with short long arm front suspensions have 4 ball joints, 2 uppers and 2 lowers. While most strut-equipped vehicles have only 2 lower joints in the front suspension. The vehicle body is supported by the suspension springs, which are located between the body and wheel axles. There are 4 main types of springs in common use: coil spring, leaf spring, torsion bar, and rubber spring. A coil spring is simply a spiral of resilient steel rod. It is stretched or compressed by the vertical movement of the wheels. Coil springs are most common springs used in front and rear of passenger cars. Coil springs absorb the force of impact by twisting. The leaf spring is one of the oldest forms of springing. It is usually used on rear-wheel drive vehicles because of its simplicity. They are normally mounted longitudinally. Leaf springs are constructed of 1 or more strips of long, narrow spring steel. These metal strips, called leaves, are assembled with plastic or synthetic rubber insulators between the leaves, allowing freedom of movement during spring operation without creating wear or noise.
The longest leaf, called the main leaf, is rolled at both ends to form eyes. These eyes are used to mount the spring to the frame of the vehicle. The leaves are held together by a center bolt that passes through a hole in the center of each leaf. Rebound clips are formed at intervals around the leaves. They prevent excessive flexing of the main leaf during rebound, and also keep the leaves in alignment. The front end of a leaf spring is mounted to a hanger, with a bolt and rubber bushings directly attached to the frame. The rear end of the leaf spring is attached to the frame with movable mounting hangers called shackles. The leaf spring is also used to locate the axle on the spring. The axle is then clamped to the spring by U-bolts that wrap around the axle housing and through a spring plate underneath the spring. Torsion bar is a straight spring steel rod with splined or square ends. One end of the bar is attached to the frame, and the other end is connected to the lower control arm. The torsion bar twists around its center as the control arm is deflected. Non-metallic materials like rubber can provide the main springing action, but are more commonly used as stops to limit extreme suspension movement. The stops can also be shaped to provide an auxiliary springing function in light vehicle applications. Bump stops can help cushion the suspension and prevent it from bottoming out. Bump stops are made in a few different designs, so they mount in different places. Some are placed in line with the piston rods of shocks, others mount between frame and axle, absorbing impact before the axle gets a chance to slam into the frame. Sway bar is also called stabilizer bar or anti-roll bar. Sway bar connects lower control arms on both sides of vehicle. Sway bar operates as a spring when car leans to one side. If one wheel moves up or down in relation to the other wheel, bar twists as it tries to move the other wheel along with it. The energy of road shock causes the spring to oscillate. These oscillations are restricted to reasonable level by damper. There are three types of dampers: shock absorber, coilover, and strut. Shock absorber are conventional telescopic dampers. They are used on all conventional suspension systems to dampen and control the motion of the vehicle's springs. One end is connected to the body or frame, and the other is connected to the axle or control arm. Shock absorbers work alongside springs to reduce the impact of bumps and potholes. There are different kinds of shock absorbers, but they all use a piston sliding in a cylinder filled with oil. A monotube shock has a single piston and rod assembly in a damping case, in which both compression and rebound occur,
So it has a free piston that completely separates the oil chamber from the gas chamber. The oil flows through a valve in the piston, and the monotube has some volume of gas that accounts for any volume change in the oil. Twin tubes have an inner cylinder which moves up and down, and an outer cylinder which serves as a hydraulic reserve. This design allows for an increase in suspension stroke, which provides better ride quality and handling. A valve at the bottom of the shock allows the oil to flow into the reservoir as the piston moves up and down. A coilover is a suspension device which consists of a shock with a coil spring encircling it. There are two types of coilovers, full coilovers and slip-on coilovers. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക് ബൈ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നോക്കാം. Okay. മാക്ഫേഴ്സൺ സ്റ്റഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് ഓഫ്സെറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സിലബസിന്റെ ഓർഡറിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയാ സസ്പെൻഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കുറെ ഷോർട്ട് ആം സസ്പെൻഷൻ, അതുപോലെ ലോങ് ആം സസ്പെൻഷൻ, ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്, അങ്ങനെ അതേപോലെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് മാക്ഫേഴ്സൺ. ഈ മാക്ഫേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല, സാധാരണ ഒരു സസ്പെൻഷൻ മെക്കാനിസം ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിൽ വരുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ട് ഫ്രിക്ഷൻ, അതേപോലെ സ്പ്രിംഗ് ഓഫ്സെറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പോ സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം ഒരു വീലിങ്ങിനുണ്ട്, ഒരു വെഹിക്കിളിന്റെ വീൽ, ഇതതിന്റെ ബോഡിയാണെന്ന് കരുതുക. നെക്സ്റ്റ് വീൽ. ഇവിടെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഗട്ടറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഈ വീലൊന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ? അതാണ് അതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയിപ്പം താഴേക്കൊരു കുഴിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് താഴേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ വീല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബോഡി സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെ? ബോഡിക്ക് അധികം മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കാതെ വീല് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് മാക്ഫേഴ്സൺ സ്റ്റഡ് ഫ്രിക്ഷൻ. സ്റ്റഡ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല, സോറി, മാക്ഫേഴ്സൺ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ബേസിക്കലി ഒരു ഡാമ്പർ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും, അതായത് ഒരു സിലിണ്ടർ. ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഡെമോ നോക്കാം.
ഇതാണ് മാക്ഫസൺ. ഇവിടെ ഒരു വീൽ ഹബ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ലോവർ ആം ഉണ്ടാവും, കൺട്രോൾ ആം. ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രട്ട്, ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ്, ഈ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഡാമ്പർ എന്ന് പറയും, ഇതിനെ സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇതേപോലെ വൈബ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാമ്പർ മൂവ് ചെയ്യും, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സ്പ്രിങ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് അതിന്റെ സസ്പെൻഷന്റെ ഇത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഹംബോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്. ഈ ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് പറഞ്ഞ മാക്ഫസൺ. ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമ്പർ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പർ ആംഗിൾ അല്ലെ, വെർട്ടിക്കലും അതുപോലെ വീലിന്റെ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള മേക്കുന്ന ആംഗിൾ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ക്യാമ്പറിന് ചേഞ്ച് വരും. അങ്ങനെ ക്യാമ്പറിന്റെ ചേഞ്ച് വരുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും, ഹാൻഡ്ലിങ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഡ്രൈവിംഗ് ക്വാളിറ്റി പുവർ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് മാക്ഫസണിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാക്ഫസന്റെ ഒരു സ്ട്രട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ആ പാർട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഡാമ്പർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഫ്രിക്ഷൻ, അതേപോലെ സ്പ്രിംഗ് ഓഫ്സെറ്റ്, സ്പ്രിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. എന്താ, ഓക്കെ, അണ്ടർ ലൈറ്റ് ലോഡ് the MacPherson strut suffers from stickiness in the sliding motion of the strut. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹെവി ലോഡ് അല്ല, ലൈറ്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഷൻ അല്ലെ, ഈ ഒരു മോഷൻ ഫ്രിക്ഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് വരാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ സ്പ്രിങ്ങും അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഡാമ്പറും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇതില് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിങ് പിൻ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്യുവൽ പിൻ ആക്സിസ്. സ്യുവൽ പിൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിന്റെ ആക്സിസ്, ഈ പിന്നിന്റെ ആക്സിസ്, ആ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്നതാണ്, ഒരു ആക്സിസ് ആയിരുന്നു, പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഈ കോയിൽ, സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കോയിലിന്റെ ആക്സിസ് അത് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഹമ്പിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് ഈ വീലൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പറിന് ചേഞ്ച് വരും. അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ പിന്നീട് അതിനകത്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരുത്തില്ല. അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്, രണ്ടും കോൺസെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സ്യുവൽ പിൻ ആക്സിസും അതേപോലെ കോയിൽ സ്പ്രിങ് ആക്സിസും രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് വേറെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും കൂടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം because of the strut alignment depends on these two sliding members, extending and reducing their distance increases the side loading. Problem of reducing friction between the inner and outer sliding members are largely overcome in two methods.
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നുകിൽ എന്താണ്, ബൈ മിനിമൈസിങ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് എനി ഇനീഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് യൂസിങ് എ കണ്ടീഷൻ കോൾഡ് സ്റ്റിക്ഷൻ. അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക, ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈഥീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നമ്പർ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കും. ഇനി അതേപോലെ ബൈ ഒമിറ്റിംഗ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രാപ്പ്. ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ്. അങ്ങനെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സസ്പെൻഷന്റെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് വരുന്നത് റോൾ സെന്റേഴ്സ്, സസ്പെൻഷൻ റോൾ സെന്റേഴ്സ്. റോൾ സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ MOM-ലോ ആണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റൈനസ് സെന്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ MOM-ൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതെ, അതായത് ലിങ്ക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു കണ്ണന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ, അർമോൾഡ് കെനഡിയോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്, അർമോൾഡ് കെനഡി തിയറം, വൈഷ്ണവ് പി കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? ഇല്ലേ? അതെ, അർണോൾഡ് കെന്നഡി. കെനഡി. അത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അതായത് ഇനിയൊരു റിലേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് n നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1, n മൈനസ് 1 ആണ്, n മൈനസ് 2, n മൈനസ് 1/2. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഉണ്ടാവും. അത്രയും ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്താ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു കണക്റ്റഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം റോൾ സെന്റേഴ്സ്. റോൾ സെന്റേഴ്സ് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് കാർത്തറോടെ പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു കാറ്, ഇതൊരു കാറാണെന്ന് കരുതുക. ഈ കാറിന്റെ ബോഡി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വീല്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റഫ് സർഫസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കല്ലും മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, മുകളിലേക്കോ അല്ലെ താഴേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വീല്, അല്ലെ? പക്ഷെ ബോഡി അവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് അനങ്ങുന്നുണ്ടാവും, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇതിന് ഈ താഴെ കാണുന്ന ആണ് ഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് G. ഗ്രൗണ്ടിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റു ആയിട്ട് ഈ ബോഡി ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ്, ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അബൌട്ട് എ പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാവും, ആ സെന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ റോൾ സെന്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ റോൾ സെന്റർ എന്ന് പറയും. ആ റോൾ സെന്റർ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റോൾ സെന്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇനി ഇതേപോലൊരു ഇതൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ്, ഇത് ബാക്ക് അല്ലെ റെയർ പോർഷൻ.
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വീലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും റോൾ സെന്റർ ഉണ്ടാവുക. റോൾ സെന്റർ RC1 എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇനി റെയറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലായിരിക്കും റോൾ സെന്റർ RC2 എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ റോൾ സെന്റർ അറ്റ് ദ റെയർ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ റെയർ സൈഡ് വിൽ ബി എന്താ പറയാ ഹയർ ദാൻ എന്താണ് റോൾ സെന്റർ അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് വീൽ പോർഷന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള റോൾ സെന്റർ ഹൈറ്റിനേക്കാൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പൊതുവെ. ഇനി ഈ റോൾ സെന്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ആക്സിസ്, അതിനാണ് നമ്മൾ റോൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് റോൾ സെന്റർ പറഞ്ഞ റോൾ സെന്റർ, ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ that center relative to the ground about which the body will instantaneously rotate. അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ചെറുതായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ റോൾ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. The actual position of the roll center differs with the geometry of the suspension and roll angle. ഇനി ഈ റോൾ സെന്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട്, ബാക്ക് പോർഷനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലുള്ള റോൾ സെന്റർ പൊതുവെ കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബാക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. റോൾ ആക്സിസ് it is a line joining the roll centers of the front and rear suspension. Normally the front suspension has a lower roll center than the rear. The factor that determines the inclination of the roll axis will depend on ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ഹൈറ്റ്, അതുപോലെ weight distribution between the front and rear axle of the vehicle. ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്താണ്? ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ റോൾ ആക്സിസ്. ഈ റോൾ ആക്സിസിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ, അതായത് ഇവിടെ കണ്ട റോൾ ആക്സിസിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ, ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് മുകളിലോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടാവും, ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫിഗർ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ വരച്ചത്. ഇപ്പൊ ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക, ഇത് ബാക്ക് പോർഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക. ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ, ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനിലെ റോൾ സെന്റർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന റോൾ സെന്റർ RC. ഇനി റെയർ സൈഡിലെ സസ്പെൻഷൻ അറ്റ് ദ റെയർ സൈഡ്, അവിടുത്തെ റോൾ സെന്റർ. ഈ റോൾ സെന്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ആക്സിസ്, അതാണ് റോൾ ആക്സിസ്. ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഫോഴ്സ് ആണ്. F1, F2, F3, F4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി H എന്ന് പറഞ്ഞാണ് റോൾ സെന്റർ ഹൈറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്, റോൾ സെന്റർ ഹൈറ്റ്. ഇനിയിപ്പോ റോൾ സെന്റർ ഹൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. റോൾ സെന്റർ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? റോൾ സെന്ററും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ്. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ റോൾ സെന്റർ ഹൈറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് യൂസിങ് 3 ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ മെത്തേഡ്. ഇവിടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ റോൾ സെന്ററിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. It is a basic design used for the development of any suspension geometry. The suspension system of a vehicle has 3 principal factors. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പം പല ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ലോങ് ആം, ഷോർട്ട് ആം, അതുപോലെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ്, ഡബിൾ വിഷ് ബോൺ, പാരലൽ ട്രെയിലിംഗ്, സെമി ട്രെയിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ ഇനിയും ഡീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു the suspension system of the vehicle has 3 principal factors. 3 ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 കോമ്പണൻസ് ആണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വെഹിക്കിൾ ബോഡി ഉണ്ടാവും. ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ബോഡി ബി, പിന്നെ ആ ബോഡിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത
രണ്ട് വീല്. ഓ, വീല് ഒരുമാതിരത്തെ വീലായി പോയി. പോട്ടെ. രണ്ട് വീലുകൾ ഉണ്ടാവും. വീൽ W. ഇനി ഈ വീല് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും അല്ലെ? ആ ഗ്രൗണ്ട് G. ഈ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് ബോഡി B, പിന്നത്തെ വീല് W, അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് G. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായിരിക്കും, ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, n×n-1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 3×2/2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം. 3 ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോ നോക്കാം. If the body is suspended between two pairs of wheels, ഈ കാണുന്ന പോലെ, it can be capable of rolling relative to the ground. Then there must be 3 instantaneous centers. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 instantaneous centers വേണം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന 3 ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ബോഡിക്ക്. ആ 3 എണ്ണമാണ് ഈ IBG, IWB, IWG. ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു വരില്ല. അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിവേ നമ്മൾ പറയുന്നു 3 കോമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 3 ലിങ്ക്സ് കണക്ട് ചെയ്തതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് ബോഡി B, പിന്നെന്താണ് വീല് W, പിന്നത്തെ എന്തായിരുന്നു? ഗ്രൗണ്ട് G. അപ്പൊ ഇതിനെ ഓരോന്നിനും വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് കിട്ടും. 3 ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് IBG, അതാണ് റോൾ സെന്റർ വരുന്ന പോയിന്റ്. അതാണ് IBG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി, G ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. അപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് ബോഡി B വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് G, അതാണ് IBG. ഇനി IWB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് W അല്ലെങ്കിൽ വീൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബോഡി B. ഇനി അതേപോലെ IWG എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് വീല് W വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു G എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പം ഗ്രൗണ്ടിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓരോ കേസും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ബോഡി വിത്ത് IBG അതാണ് നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോ ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. IBG ഇപ്പൊ IBG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാരുടെ ബോഡി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതേ ഫിഗർ തന്നെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ബോഡി ഉണ്ട്, വീലുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം IBG എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. B എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോഡി, ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് G ഉണ്ട്. അപ്പം ബോഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ബോഡി ഒരു ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട്. ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ IBG എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം. അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും യൂസിങ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ H അല്ലെങ്കിൽ റോൾ സെന്റർ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് IWB. IWB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് വീല് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബോഡി. ഈ വീലും ബോഡിയും തമ്മിൽ, അതായത് ഒരു വീലുണ്ടാവും, വീലുണ്ട്, ഓട്ടെ, ഇത് ബോഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ബോഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബോഡിയാണ് ഇത്, വീൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം എന്താണ്, ഇത് ഗട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ബോഡിയിലേക്ക് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് ബോഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു, അല്ലെങ്കിൽ വീൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബോഡി. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടായിട്ട് വരയ്ക്കാം.
ബോഡിയുടെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ഈ ആം ഉണ്ടാവുക. അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വീല് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് ഇവിടെ പിവോട്ടഡ് ആണ്. ഈ പോയിന്റ് അബൌട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഈ വീല് മൂവ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ, സീറോ വെലോസിറ്റി അല്ലെ. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഐ ഡബ്ല്യു ബി. അത് 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ വീലിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, അടുത്ത വീലിന് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഐ ഡബ്ല്യു ബി ഉണ്ടാവും. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് ദ വീൽ റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഇനി വീല് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് വീല് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീല് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. റോളിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ എവിടെ ആയിരിക്കും? ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഐ ഡബ്ല്യു ജി, വീൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ജി. അങ്ങനെ 3 ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് 2 ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. അതായത് ഐ ഡബ്ല്യു ബി എവിടാന്ന് അറിയാം, അതേപോലെ ഐ ഡബ്ല്യു ജി എവിടാന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറം പ്രകാരം എന്തായിരിക്കും? ഇവന്മാര് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ, ആ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഐ ബി ജിയും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ 2 വീലിന്റെ കേസ് എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ലൈൻസ് കിട്ടും. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും ഐ ബി ജി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും റോൾ സെന്റർ ഉണ്ടാവുക. അതുവഴി നമ്മൾ റോൾ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്ന് ഏകദേശം എല്ലാവരും ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോടാ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ക്ലാസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇവിടെ